चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, चर्चा दो बड़े पुलिस अफसरां दी इन्हां दिनां दे विच। एक दा नाम है राजजीत सिंह, AIG, फड़िया नहीं गया, भज्या होया, सुप्रीम कोर्ट तो भी राहत नहीं मिली। ते दूजा इंद्रवीर सिंह जिहड़ा अजकल PAP च है, DIG। ये दोनों की चर्चा क्यों है, इन्हां दे हवाले नाल आपां अगे वधांगे। एक तो जिहड़ा राजजीत सिंह है, तुहाडे याद हो जिहड़ी स्पैशल टीम बनी सी STF जिहनूं कहदे हुंदे ने 18 दे विच, उन्हां ने एक रिपोर्ट पेश कीती सी जिहड़ी हाई कोर्ट दे विच। पिछले दिन जदों भगवंत मान ने रिपोर्ट खुलण दी प्रवानगी देती सी, रिपोर्ट खुली, उस वेले राजजीत सिंह का नाम अगे आया सी ते उते NDPS एक्ट तहत केस दर्ज होया सी। ते वो ये कहदा सुनिया गया कोर्ट दे विच कि जिहड़े DGP सी ना सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उन्होंने मैनू फसाया। वो जिहड़े इस करके मैनू तुसी राहत दिओ, मैनू दो गल्लां करो, एक तो मेरी जमानत करो अगाऊ, दूजा CBI जां किसी होर एजेंसी नूं केस दिओ, पंजाब च ये केस ना दिओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये पटीशन रद्द कर दी उसकी पिछले दिनी, और वो हाल तक फड़िया नहीं गया। किवें भज्जिया, क्यों नहीं फड़िया गया, वखरा विषय। इसे तरह दूजा बंदा जिहड़ा खबरां च अजकल जिहदी चर्चा चल रही है, ते इसे करके असीं चर्चा प्रोग्राम च उहदी चर्चा कर रहे हैं, इंद्रवीर सिंह। ये हैगा अजकल जलंधर दे विच। इहनूं की हो गया, DIG जिहड़ा इंद्रवीर सिंह है, जदों फिरोजपुर च हुंदा सी DIG, इहदे ते 10 लाख रुपए जिहड़ा है लैण दे इल्जाम लगे सी किसी नशा तस्कर तो। असल दे विच 20 जून 2022 नूं एक नशा तस्कर भिखीविंड च फड़िया सी। उसने सारी गल दसी भी किने पैसे ले, ते एक DSP फिर गिरफ्तार होया सी लखवीर सिंह संधू, ते नाल एक हैड कांस्टेबल भी फड़िया गया सी हीरा सिंह। तो फिर तो बहुत पुलिस वाले दे नाम ने, जिहदे च इंद्रवीर सिंह भी वो भी नामजद होए। ये तो मैं सिर्फ तुहानूं दो एग्जाम्पल दित्तियां, लेकिन हुण तां IPS हेठ तो लैके उपर तक, यानी एक तो देखो ना, अफसर जिहड़े ASA भर्ती हो गए, सब इंस्पैक्टर बन गए, इंस्पैक्टर बन गए, DSP बन गए, PPS रैंक मिल गया, दूजे IPS भी आ गए। हुण तां इहदे च एक पासे तां पुलिस वाले, दूजे पास BSF वाले भी कई फड़े गए ने। यानी एक जिहड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस, दूजे पासे आपां नूं पता है कि बहुत सारे नाम आउंदे ने जिहड़े लीडरां दे भी, सियासी बंदियां दे भी, कि वो पुष्टपनाही करदे ने तस्करां दी। मतलब कि पुलिस वाले भी, लीडर भी, तस्कर तां है ही। जदों तिन्ने इकट्ठे हो जिहड़े दा गठजोड़ बनदा है, ते गठजोड़ तो उदों ही पता लगदा ना, जे बार्डर तो आउंदी है, बाघा बार्डर तो पहुंच गई, ड्रोन राही पहुंच गई, पटियाले किवें पहुंच जाती है, अंबाले किवें पहुंच जाती है, इत्थे लुधियाने किवें फड़ी जाती है। इहदा मतलब ये जिहड़ा नशा ट्रैवल करता है ना, इहदे च कई थावां ते कई किस्म के गठजोड़ काम करते ने। ते इसे करके पंजाब दे विच इन्ने साल हो गए नशा जिहड़ा है वो नहीं काबू च आया, बल्कि हो की रहा, हर रोज खबर आ रही ने ओवरडोज नाल मर गए। मतलब नशा नहीं, कमी नाल नहीं मरे, नशे की घाट करके नहीं मरे, ओवरडोज नाल मर। हुण तुसीं देखिया, एक औरत ने अबोहर दे विच मंदिर वाली गली दे विच बैल मारी आके कहदी मैं पानी पीना। वो घर वाली ने पानी लेन गई ते टीका लाया, जल्दी जल्दी ज्यादा लग गया, उन्होंने घर ही मर गई। कोई किते पिया, आपां हर रोज देखदे हैं, कोई झाड़ियां च पिया मिलदा,
ये सारा कुछ चल के रहा है। लोग कहते जी पुलिस वाले असीं इन्हां नूं कहने फड़दे नहीं, कई पिंडां च तां सीधे तौर ते उन्होंने इल्जाम लाने शुरू करते। सो जिहड़ा मैं अज टाइटल दिता ना, अफसर लीडर फस्ट, ये सारे फिर एक गठजोड़ जिहा बन गया। मैं सारे की गल नहीं करदा, जिहड़े फड़े जाते हैं उन्होंने तो लगता भी ये इस तरह का एक गठजोड़ है, तो फिर नशे का कारोबार खत्म करनी है। ये सवाल थी जिहड़ा सवाल उठता क्यों नहीं खत्म होता। आ 2 बंदे तो बड़े अफसर ने जिहड़े उन्होंने जिक्र कर रहे हैं, थले की चल रहा है ये तुसीं आप देख सकते हो। ये जिहड़ी चर्चा असीं कर रहे हैं, जिहड़े मेहमान साडे नाल शामिल ने उन्हां चों पुलिस अफसर रहे, साबका SSP रहे सतपाल सिंह सिद्धू साहब, सीनियर पत्रकार प्रमोद छाबड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने सीनियर होंगे दीवान अमित अरोड़ा साहब, और श्रोमणी अकाली दल वालों साडे नाल शामिल ने डॉक्टर जसविंदर कौर सहोल जी, और इसी तरह एडवोकेट जगमीत सिंह ढिल्लों गड्डीविंड, ये कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत। अज सिद्धू साहब तुहाडा मौका है, तुहाडे तो गल शुरू करनी है। आम तौर पर तुसीं पोलीटिकल बंदियां दी जदों भी आउंदे हो उन्हां दी जिहड़ी है गलबात ते टिप्पणी करदे हो। अज असीं तुहाडी गलबात ते टिप्पणी करनी है, क्योंकि पुलिस भी उहदे च शामिल, तुहाडे सामने तुहाडे अफसर जिहड़े ने वो तो हुण असीं कह नहीं सकते राजनीत भज्जिया होया है, लेकिन इहदा मतलब स्पष्ट है एक्ट दे अंडर पढ़िया होया जां उहदा केस में दर्ज होया है। इस तरह इंद्रवीर सिंह की कहोगे सतपाल सिंह वालिया साहब, मैं इस सारे एपिसोड में शुरू करने वाले एक गल कहूंगा कि जी ड्रग्स ने, चाहे वो ड्रग हीरोइन है, चाहे वो स्मैक है, चाहे वो ओपीएम है, चाहे वो पुक्की है, चाहे वो नवी जी असल चिट्टा ना दे उत्ते जी ड्रग है, जिहदे एक्चुअल सिंथेटिक ड्रग है, चाहे वो है, ये सारा जिहड़ा बिजनेस है, इहनूं मैं जे तुसीं इहनूं एज एंटी देखोगे तो होर तरह दिसूगा, लेकिन जे इहनूं बिजनेस के तौर पर देखोगे तो तुहानूं लगूगा कि यह सब तो वध पैसे कमाउण वाला एक ट्रेड कह लो, उन्होंने चाहे समगलिंग कह लो, जो मर्जी कह लो, ये सब तो वध पैसे जिहड़े ने इनवॉल्व ने इस दे विच। चाहे वो पूरी वर्ल्ड वाइज देखोगे तां भी, जे तुसीं थल्ले लैवल पे आके देखोगे तां भी इस बहुत वड्डा पैसा जिहड़ा है वो इनवॉल्व है। और पैसा जिहड़ा इनवॉल्व होंदा, जिथे भी पैसा इनवॉल्व होंदा है उत्थे जिहड़े ने क्रिमिनल माइंड दे बंदे, चाहे वो पुलिस च होण, चाहे वो जल्दी अमीर वाले वेचण वाले ड्रग माफिया दे होण, चाहे वो लीडर होण, वो खिंचदा उन्होंने आपदे वाल खिंचदा। और यही कारण है कि इन्हां कारणों करके जिहड़े पुलिस अफसर ने, जिहड़ा मैं उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जिहड़े पुलिस अफसर ने वो भी इसे करके इस गल चोलदे ने कि पैसा बड़ी जल्दी तेजी नाल ते बहुत मकदार च बनदा। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगले जिहड़ा स्टैप ये है कि जो पैसा बनता है तो पैसे बनाने की जिहड़ी मशीनरी है वो सारी की सारी जिहड़ी है वो एक दूजे नाल लिंक हो जाती है, जिहदे पोलीटिकल बंदे भी लिंक ने, जिहदे ड्रग माफिया भी लिंक है, जिहदे थल्ले जाके पैडलर जिहड़े तुसीं कहा सी किद्दां पहुंचदी है, वो पैडलर भी पैदा होंदे ने। वो एक बड़ी वक्री स्टोरी है। मैं चाहूंगा किसी दिन आप एक पूरे का पूरा इस सबजैक्ट पर बहस करिए तो मैं तुहानूं दस सकां कि किद्दां किद्दां हुंदा। मैं तुहानूं एक बड़ी छोटी जी उदाहरण दे के गल अगे तोरूंगा। मैनूं परसों कल मैं पिंड गया हुआ सी, पिंड तो उत्थे भी यही गल चलदी सी, डिस्कस हुंदी सी। मैं आपदे जिहड़े पिंड च मैं रहना, मैं उत्थे पुछया, वो कहना जी अगे नालों थोड़ा बहुता फर्क है, हुण वो गल नहीं है। मैनूं कहना जी सरकारां किवें करदियां ने। देखो एक गल, दो तीन गल्लां इह च जुड़ियां होईयां ने लगातार। पहली गल यह है कि जिवें बाकी चीज़ां नाल हुंदा उदां ही इहदी डिमांड हुंदी है। डिमांड किद्दां पैदा हुंदी है, कौन पैदा करदा, वो एक वखरा सबजैक्ट है, वो बोलण लगा कि किसी पासे होर चले जावांगे। मैं उहदी अज गल नहीं करनी। अज मैं गल करनी है सिर्फ इस गल दी कि ये जिहड़े लोग ने ये किवें इनवॉल्व हुंदे ने। वो सब तो वड्डी गल है पैसा। इह च कोई शक नहीं है कि जब तक तीन चीज़ां इकट्ठियां, जो तीन चीज़ां इकट्ठियां हो जांदियां तो फिर उहदी अत हो जाती है। सब तो वड्डी उदाहरण साडे कोल तीन चीज़ां दे जुड़न दी जिहड़ी हिंदुस्तान च मैं जिहड़ी देख रहा, सब तो वड्डी उदाहरण यह है कि एक पोर्ट दे उत्ते, एक जिहड़ी समुद्री पोर्ट है
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उस ड्रग ते एक्शन नहीं होंदा। हुण जिहड़े उह ड्रग ते एक्शन नहीं होया उह 3 बंदे इनवॉल्वड ने, 3 चीज़ां 3 एजेंसियां इनवॉल्वड ने। किहड़ियां? जिहड़ा ड्रग लैके आया, नंबर 2 जिहड़ा बंदे ने पॉलिटिशियन जिहड़ा उहनूं प्रोटेक्ट कर रहा, नंबर 3 पुलिस जिहड़ी उह ते एक्शन नहीं कर रही। हुण उह तिन्ने आपां नूं सामने चिट्टी कंध दे उत्ते लिखिआ मिलदा है कि तिन्ने उत्थे मिक्सअप ने। ਉਹਦੇ अगली गल करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, पंजाब चों फड़िया गया, हरियाणे चो फड़िया गया, एक करनाटका चो फड़िया गया। वो 3 जगह ते उत्थों ये गल साबित हुई ऑन रिकॉर्ड के नशा उत्थे उत्थे गया। हुण जदों एडी वड्डी कंध ते लिखा पढ़न वास्ते कोई तैयार ना होवे तां नैचुरली दूजिआं नूं भी शह मिलदी है, थल्ले भी शह मिलदी है कि ये कोई गल नहीं, जदों उत्थे होगा साडा। और उहदे नाल एक नवीं पनीरी होर लोग पता आंदे ने। मैं इहदे च राजजीत दी गल करिए, राजजीत वखरी प्ली लै रहा। कदे तां जिहड़ा STF दा जिहड़ा चीफ सीगा उस वेले दा जदों उहने नां रखिआ ਉਹਦੇ खिलाफ एलीगेशन लाते मेरे नाल परसनल दी रंजिश है। हुण की है, तुसीं हैरान होगे ਜਿਹੜੇ महंगे वकील अपीयर हो रहे ने, कदे कोई दरखास्त दे दिंदे ने, कदे कोई अर्जी दे दिंदे ने, ਉਹਨੂੰ लमकाया जा रहा केस ਨੂੰ। फिर हुण तक ਉਹਦੇ अरैसट ਦੇ संबंध ਚ, ਉਹਦੇ जान ਦੇ गुम होने के संबंध ਚ किते कोई पुलिस की कोई गल नहीं, किते किसी बंदे की कोई गल नहीं है। मैं तो एक होर हैरानगी हुई मैनू, ਜਿਹੜੇ पोलिटिकल पार्टियां ने, चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ अपोजिशन च बैठियां ने, मैं गवर्नमेंट वाली की गल छड्ड के ਜਿਹੜੀਆਂ अपोजिशन च बैठियां ने ਉਹ भी उस गल नाल नहीं गल करदियां कि राजजीत क्यों नहीं फड़िया गया, राजजीत का की होया। क्योंकि जे राजजीत का एक अजिहा नैक्सस है, राजजीत के फड़न नाल यह भी हो सकता है कि कई पोलिटिकल पार्टियां के भी नाम आउणगे उहदे च, जिहड़े उहनूं ट्रांसफर पोस्टिंग्स दिंदे रहे ने, जिहड़े उहनूं थां-थां बदलदे रहे ने। और उहनूं नाल उहदे ओह अफसर भी आउणगे जिहड़े अफसर उहनूं उस तरह के इंस्पैक्टर दिंदे सी, जिहड़ा इंस्पैक्टर अंदर हैगा उहनूं आउट ऑफ प्रमोशन दिंदे सी, आउट ऑफ टर्म, वो अफसर भी फसणगे। वो इस करके जिहड़ी सारी एक गेम है वो घूम रही है तिन्हां दे विच। ड्रग माफिया वो अर्निंग कमाऊ पुੱਤ है, पुलिस जिहड़ी है वो प्रोटैक्शन भी दिंदी है ते नाल ओहदे कमाई भी करदी है। तेरा सारिਆਂ ਦਾ बाप जिहड़ा वो पॉलिटिशियन है वो सारिਆਂ ਤੋਂ कमाई कर रहा, तिन्हां ਤੋਂ कमाई कर रहा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ है ना, यही गल है जदों तिन्ने इकट्ठे हो गए फिर बड़ी मुश्किल आती है। सरकारां भी की करन, जिहड़े बंदे करना चाहते ने बड़ी मुश्किल है। प्यारे दर्शकों, कल मेरे एक मित्र DSP ने मैनू दस्सिया, एक मैं हुण क्योंकि मेरे को सबूत कोई नहीं, उन्हें कहा एक बड़ा अफसर जिन्होंने कहा जाता है कि बहुत ईमानदार है पंजाब दे विच, कहंदा मैं उसकी शिकायत की सी क्योंकि 1 किलो हेरोइन फड़ी सी असीं। कहते जदों तक मैं पहुंचा तो उत्थे प्रैस नूं अद्धा किलो दिखाई जा रही सी। मैं कहा इहदा मतलब की? कहता बस अद्धा किलो गायब करती, अद्धा किलो तो इन्हां दी जेब च। ये कहना काम चलिया, असीं आप देखिया, हुण ओह बंदियां नूं फड़ रहे ने, इस किस्म की गल भी चलती है। मतलब कोई हरिया बूट रही हो रही वाली गल हुई पई है। इस तरह के हालात दे विच असीं पंजाब चों नशा खत्म करना है, ये लोग चाहुंदे ने, सरकारां कह रही ने, पर हो की रहा है, कितनी मुश्किल आ रही है। जिहड़े खत्म करना चाहते ने उन्हां नूं इहदी आपां चर्चा जारी रखनी है। एक ब्रेक का टाइम हो गया, पहला लीजिए ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। चर्चा चर्चा ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत। प्यारे दर्शकों, सरकारां टुटियां, सरकारां बणियां भी नशे के नाम ते गईयां भी नशे के नाम ते। कैप्टन साहब ने की कहा सी? ये कहा सी जदों सौं खाधी सी कि मैं ना 4 हफ्तियां च मैं खत्म कर दूं नशा। फिर बस इन्हें कहा मैं लक तोड़ता। जिहड़े उन्हां दे नुमाइंदे ने कांग्रेस के एडवोकेट ने, उन्हां कोल भी इस तरह के केस आउंदे ने। सर जगमीत सिंह ढिल्लों साहब की कहोगे? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ SHO ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ SSP ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆંકੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 31 ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-20 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਲਓ, ਰੋਕ ਦੋ, SHO ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, FIR ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 208 ਜਿਹੜੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 700-800 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। जी 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 वालिया जी, मैं जी सिद्धू साहब ने जो हुण गल्लां कीतियां, मैं उन्हां दी गल्लां नाल काफी हद तक सहमत हां, क्योंकि उन्होंने दस्सिया कि जो एक पैसा है बहुत वड्डा, इस दे पिछे एक हिडन रीजन है कि नशे की तस्करी नूं वधाउण वाला। बिल्कुल सही है उन्हां दी गल कि सिर्फ पंजाब च नहीं पूरे हिंदुस्तान च कारोबार बड़ी जोरा शोरा नाल चल रहा है। पर गल असीं अज इत्थे अपने पंजाब दी कर रहे हां, सूबे दी कर रहे हां, क्योंकि जो इस वक्त सूबे दे हालात बने हुए हैं। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ SGPC ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ।
ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਟੋਰਨ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਓਵਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੌਕਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਸੌਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲਿਆ ਭਾਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਡੋਲ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮੀਡੋਲ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 9ਵੀਂ ਔਰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤਰੋੜਾ ਜੀ को डॉक्टर साहब इस तरह है कि ढिल्लों साहब ने कहा, कांग्रेस के बुलारे ने, कि आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी सी कि असं भी 500 रिहैबिलिटेशन सेंटर और ओट क्लीनिक बढ़ावांगे, पर होया कि घर घर ठेके खुल गए, स्कूलों के अगे ठेके खुल गए, धर्म स्थल के अगे ठेके खुल गए, इत्थों तक के अवैध शराब दी गड्डियां तस्करी होके चंडीगढ़ तो तेलंगाना तो दिल्ली, दिल्ली तो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ तो सीधी जलंधर, और जिहड़े लियाण वाले तस्कर ने वो आम आदमी पार्टी दे करया करता। सो गल यह है कि नशा खत्म करने की बजाय रिहैबिलिटेशन सेंटर बढ़ाने की बजाय ओट क्लीनिक बढ़ाने की बजाय अज हो की रहा कि एक पार्टी पोलीटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आप इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने सारिया दी फोटोआं सारे राजनीतिक जिन्ने भी राजनीतिक पार्टियों के पॉलिटिशियन सारिया ने नाल फोटोआं फड़ियां गई, मौजूदा MLA जिहड़े आम आदमी पार्टी के उन्होंने नाल भी फोटोआं फड़ियां गई। सो गल यह है कि संरक्षण तो बिना कोई भी अवैध तस्करी का काम नहीं हो सकता। दूसरी गल यह है कि सिद्धू साहब ने जिहड़ी गल कही
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 28% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ 15% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸਸ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ 8 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 3000 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, वो तो वैसे सारे बदनाम हो जाते हैं। पीने वाला एक हो या दो हो, मुफ्त में सारा मैखाना बदनाम होता है। ये तो वो गल है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें खत्म भी करना चाहते हैं, सरकारां च भी बंदे हैगे ने, लेकिन असी कंट्रोल करन च असमर्थ होए हुए हैं। प्रमोद छाबड़ा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ लाइन है अफसर लीडर तस्कर और राजनीति का अजब सा तालमेल है। मर रहे हैं बच्चे बच्चियां, सिसक रही है जिंदगी, हो रही फेल है, ये कैसा घालमेल है। मैं सर एक बेनती करांगा कि जदों असी सरकारां ते दोष देण लग जाने आ, सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने उत्थे असी एक दूजे ते सट्टदे आ, एक दूसरे की पार्टी ते सट्टदे आ, और शायद असी सोचदे आ कि साडा फर्ज पूरा हो गया। फर्ज पूरे इस तरह नहीं हुंदे। वालिया साहब, अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीनों की गारंटी दी सी कि 3 महीनों के अंदर अंदर पंजाब दे विचों नशा खत्म कर देगा। मेरे को हुणे भी, मैं अज भी वो वीडियो रिपीट करके देखी और 2 बारी देखी है, कि मैं गलत तो नहीं। उस तो बाद उन्होंने वीडियो आई कि 3 महीने नहीं, थोड़ा जिहा समा लग सकता है ज्यादा, क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां ने बहुत गहरियां ਦੀਆਂ जड़ां ने और इहनूं कट्टण ते बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन 1.5 साल पौने 2 साल होण नूं आए, अज तक सानूं उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलिया। किते ना किते ये चीज़ नज़र आती है कि सरकारां दे वस की गल नहीं। मैं एक बड़ी वधिया एग्जाम्पल देंगा। जदों अकाली दल ते बीजेपी का राज सी, मैं उदों पत्रकारिता प्रिंट मीडिया दे विच काम करदा सी ना,
मेरा ख्याल है शाबा जी थोड़ी आवाज जी है वो नहीं आ रही साडे को। मैं कोशिश करदा तेरे दर्शकों जदों ये शाबा जी आवाज ठीक होंदी है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸ਼ਾਬਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਰਾ ਜੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ NGO ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ NGOs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗਿਸਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप रिपीट ना करिए ताकि टाइम बचे। दीवान अमित अरोड़ा जी है कोई डॉक्टर थोड़े को? देखो इस तरह अपने डॉक्टर साहब कि एक शाहकोट दे नाल एक धर्मकोट दे नाल एक पिंड है डोले वाला। तुसीं देखो उस पिंड दे विच 400 वसनीक है। वो 400 ਦੇ 400 वसनीक ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ 50 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨੈਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਸਿਰਫ 8000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਨੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਮੈਕ, ਹੀਰੋਇਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀਐਮ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਓਪੀਐਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੈਕ, ਹੀਰੋਇਨ ਐਂਡ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ 2-3 ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਦਾ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 4। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾਓ, ਬਸ ਲਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਲੰਟਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ 60% ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਹੈ, 40% ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਤਸਕਰ, ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲੇਡੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਟਾਈਪ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ 65-71 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा